Hey girlies and guys, so I got ready. I'm going to, maybe go get a coffee for myself. Ani त्यसपछि gonna sit down for PT study. I did film अलिकति content TikTok while I was just like, getting ready and just doing skincare. And yeah, it looks like it's gonna be अलिकति windy खालको दिन आज, but it's alright. And we are also going to study. अनि on the side we will look for jobs पनि हैन. Casual को job मैले एउटा agency सँग recruiter सँग so I contacted this recruiter, and now I have their app from where I can see where jobs are available around the suburb, and none of the jobs that's available is closer. It's like 1.5 hour drive, and I'm not gonna drive 1.5 hours just for the casual shifts. So maybe like people who use that recruiter, they already have booked all of the shifts that's around my location. So today also I will be filling up some forms that I can for another casual jobs or part-time job, all that stuff. We're gonna do it on the side, and त्यो पनि साइडमा गर्दै गर्दै we are going to put our full focus on हाम्रो PT study. Lately मैले realize गरेको कुरा is not about how long hours you study. Doesn't matter if you study 10 hours but your focus is not there in the study, it's not gonna be worth it. We're not gonna actually catch up with the information that we are learning, because the brain is just like scrambling, right? So 2 hours पढे पनि if there is intense focus, then we learn. So this is a mantra, like study mantra that I am applying मेरो उसमा studyमा. मैले last time मेरो 10 months ago को vlogs रहेछ हेरेको थिएँ. 10 months ago चाहिँ मेरो PT मा like 70 आएको हुनाले, like the 7 हुन्छ नि त्यस्तो type sheet आएको हुनाले I got 10 points, and it's like already about 10 months, अनि अहिले आएर झन् it is like, you get what I'm saying, like yeah. अनि अहिले भर्खरै I think this is एकदमै perfect time, किनभने अहिले job भनेर त्यस्तो धेरै pressure छैन. Of course job त गर्नुपर्छ हैन, because I also want to work. तर त्यो टाइम चाहिँ अहिले मैले एकदमै ग्रेटफुल भएर एकदमै हुन्छ नि युजफुल तरिकाले युज गर्नुपर्छ. यो टाइम चाहिँ अब आफै नै हुन्छ नि नानीले ल्याउनुपर्छ. मैले गएको छुट्टी पनि क्लासहरू नलिकन मैले लिएर आएको हो स्कोर हैन 10 पोइन्ट्सको लागि, which was अब के भन्नु, अब I'm proud of myself. अब यसपालि पनि I'm going to get के भन्छ सुपिरियर इङ्ग्लिस आफै प्र्याक्टिस गरेर सेल्फ स्टडी नै गर्छु. म चाहिँ कोर्सहरू त्यस्तो लिएको चाहिँ छैन. मैले 1-2 जना काउन्सिलर्सहरूसँग मैले अपोइन्टमेन्टहरू बुक त गरेको थिएँ, तर इट्स नट लाइक हुन्छ नि त्यस्तो धेरै त्यो क्लासमै बसेर पढे जस्तो चाहिँ अलि हुँदैन. अनि जुम क्लासहरू हुन्थ्यो, मैले 2टा जति जुम क्लास लिएँ, अनि 2टा जति अर्कोबाट लिएको थिएँ यो सुपिरियरको लागि नै भनेर. या PT को त्यस्तै नै छ हैन प्रोसेस. अब म जान्छु कफी लिन्छु, अनि त्यसपछि पढ्न त बस्नु पर्यो हैन. सो या अनि आज चाहिँ मैले PT को सायद प्लिज डोन्ट माइन्ड, आई विल बी भ्लगिङ मेरो PT को स्टडी, बिकज आई वान्ट टु सी लाइक पछि when I get मेरो सुपिरियर इङ्ग्लिस, it will be so के भन्छ heartwarming to watch myself really put in that effort when I really needed to, because I did it, you know what I mean, and I need to make myself proud. So period. And I also need to get a job. I also need to do so many things, yeah, like literally. But it's alright, we're gonna get there, and life is always rigged in our favor type shit, okay? ल एकछिनलाई अब गएँ ल, म आउटफिट चेन्ज गर्छु. आज मेरो लुगा पनि कति धेरै धुनु छ. मोस्ट अफ द लुगा आर dirty. It's alright though, because I'm not rushing to doing लुगा type shit पनि के. Okay, no more talking. Bye for now. Hi guys and girlies, good morning. How are you doing? Volume आइरहेको होला है. Okay, so म चाहिँ बिहान गएर कफी लिएर आइसकेँ. गाइजहरू खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ. So आजको भ्लगमा चाहिँ I don't know what we're gonna do, as we know like डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, लाइक प्रिटी मच लाइक बेसिक रुटिनहरू नै भइरहेको हुन्छ होइन. बट यो घरदेखि चाहिँ हामीहरू सर्नु लागेको, र वी हेभ इन्सपेक्सन आज अर्को घरको लागि, अनि यो घर हेर्नुको लागि अरू मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ होला. सो या अब छिटै मुभिङ भ्लगको पनि भ्लग आउँछ. भेरी सिम्पल, आई नो. या सो
मैले चाहिँ कफी जहिले पनि एउटै क्याफेबाट लिन्थेँ अहिले चाहिँ मैले अर्को क्याफेबाट लिएको थिएँ बिकज दे सेड लाइक honey is so expensive and I was like let me go to another cafe bye so yeah anyways आजको दिन चाहिँ अलिकति शीतल शीतल छ हैन नो घाम लाग्यो by the way I love my hair I did the heatless curl thingy yeah and I love my outfit because I'm pairing your kalo top with मेरो white pant linen ko it's such a like into dandy combo हैन if you struggle हैन तपाईको wardrobe हरुमा खै म यहाँ बसेर भन्छ है if हैन तपाईको एकछिन म मेरो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बन्द गरेर आउँछु अलराइट सो मैले भनिरहेको थिएँ के भन्छ रे तपाईहरु हैन यदि तपाईको क्लोजेटमा यति धेरै लुगा छ हैन तर तपाईहरु चाहिँ के लगाउने भनेर जहिले पनि लुगाहरु खोजिरहनु पर्छ भने चाहिँ इन्भेस्ट इन बेसिक कुराहरु के सो फर एक्जाम्पल आज I wore this top and मेरो white linen pants हैन अनि right now हैन I do not have much के भन्छ रे त्यो trendy pieces I just have like the हुन्छ नि basic pieces and like some pieces that just like you know is timeless type shit okay अहिले चाहिँ I'm just like focusing on dressing up as the person I want to become not the person that I am because when we dress like the person we want to become we attract that energy that frequency and like we start to vibrate on त्यही खालको frequency and energy you know what I mean so it is so important to just like dress as the version as the person that you want to be even if it feels uncomfortable at the beginning and because you might be feeling like you are faking it right? But it's totally normal right? So you start to dress like the person you wanna be type shit okay तपाईहरुले मेरो रेड रोज त देखिसक्नु भयो है so pretty love it very cute alright bye for now अब पछितिर I will come and talk to you all okay by the way हिजो मैले रियाक्सन हालेको थिएँ go and watch that reaction it's त्यो भयमा ब्रदर र यङ वेभ ब्रदरको गीतमा थियो भयंकर भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो so yeah bye for now alright hi you girlies so अहिले चाहिँ दिउँसोको 3:30 भइरहेको छ आज सैटरडे हैन र weather चाहिँ अलि घाम पनि लागेको छ but it's pretty शीतल हैन that's alright so अहिले चाहिँ म यो क्यापकटबाट AI को फिल्टरहरु हेरिरहेको म त छक परिरहेको कस्तो खालको फिल्टरहरु यहाँ अनि एउटा दुईटा हुन्छ नि हल्का फुल्का गीत गाएर यतिकै लाइक भिडियो हाले अब पढ्न बस्ने हो एकछिनमा समोसा र दाल मिक्स गरेर I had मेरो लन्च I really like हैन हल्का गीत भएर भएको टेस्ट टाइप शिट अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु त्यो AI को भिडियो भइराको छ के यहाँ 2 more seconds बाँकी सो चाहिँ अघि हामीहरु we went to look त्यो घर अनि हल्का ग्रानी फ्ल्याट जस्तो रहेछ हैन अनि कस्तो पुरानो क्या बसिरहेको थिएँ कि म चाहिँ अब पढ्न बस्ने हो पिटी गर्ने तपाईहरुलाई फेरि म पिटी पढ्दाखेरि पनि सँगै राख्छु नि त ल अहिले चाहिँ बाइ त्यही हो अपडेट तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ I'm so sorry I'm just going to leave it like that हैन now we are going to practice हाम्रो पिटी को we are going to do retail lecture 4 वटा today so let's begin I'm going to try to take as much notes as I can so that you know we can speak a lot of content also get all this invisible training to be authorities. Actually, a woman in the class I'm teaching at Sydney at the moment, a career woman, expressed this very nicely. Although she was talking about something else, she was distinguishing expertise from authority. And certain linguists, because of our training, we have expertise in certain very narrow areas of language. The speaker mentioned that you come closer to a world of authority, which is linguistic authorities versus expertise, area of language, and the community provides so languages are lost with the community to serve the lost workers. Also working with the overall, the speaker shed light on linguistic authorities, distinguishing Where's my water? So अहिले चाहिँ मैले धेरै नै फ्लुएन्सीमा फोकस गरेँ अब हेरौँ कति स्कोर आउँछ कन्टेन्ट पनि मैले
हल्का फुल्का नमिलाइकन हुन्छ नि जस्तै आफ्नो हिसाबमा लेखेको छु नोट टेकिङमा मैले एक दुईटा शब्दहरू चाहिँ रिपिट गरेको थिएँ रिपिट चाहिँ अलि नगर्नु पर्ने थियो राम्रो स्कोरको लागि but it's alright we got 83 The speaker mentioned that you come closer to a world of See it? It's a familiar looking image. second Biotech engineering has undergone 3 phases. In the first phase, people designed and made some simple machines which aim to help people understand ourselves. And first, the lecturer mentioned that it's a biotech engineering he is going to help people. Firstly, he mentioned that under some aiming to help people. Second, people made practical devices, and there is a third phase which is a developing to a more complicated machine which also shows that the extra health problems and also cures the disease. It's a right from dictation गर्नुपर्छ अनि summarize spoken text हैन अनि writing essay, reading, fill in the blanks. नाटी गर्न थाल्नुपर्छ ल यसमा पनि 80 आयो है third happiness comes from frequency and quality of social relation. The higher the frequency is, the more happiness relations with friends and family and others produce. It is not sure why social relation is correlated with happiness, but there's evidence that when people feel more satisfied with their social relations, they will feel happier. In turn, when people feel happier, they will get more satisfied with social relations. Happy people tend to be more social with friends and have more interaction between family. Some people wonder if their social activities make them happier, or their happy personalities drive them to be more social more with their friends and family. जम्मा 36 सेकेन्ड्सको मात्रै आएको न यो युज चाहिँ च्याउला नि अब सुनौँ यहाँ The speaker discussed by saying the topic happiness, which he thinks is a frequency from which people can vibrate in a level of happiness, which makes it easier for them to interact with their friends and family members. Firstly, the speaker shed light on the happiness which comes from a frequency, which is also very essential for the evidence, which is social relation. Secondly, the speaker highlighted the key area where people are social and have more interactions with their family and friends. It is crucial for the people who are interacting with the frequency of happiness. They are always contributing in a friendly and social relation, which is an evidence that the frequency comes from happiness. यस्तो छोटो उस हुँदाखेरि चाहिँ झ्याउ लाग्ने कि अब जम्मा 36 सेकेन्ड्सको मात्रै उस भयो नि त त्यो मान्छे बोल्यो नि त 36 सेकेन्डको मा त्यो मान्छे बोल्यो अब हामीले एन्सर दिनुपर्ने 40 सेकेन्ड्सको क्या झ्याउ लाग्ने we just gonna see मेरो बानी चाहिँ म ट्याक्क सबै 40 सेकेन्डसम्मै बोल्छु क्या हुन्छ नि मेरो समराइज ग्रुप डिस्कसनमा पनि म 2 मिनटसम्मै बोल्छु मैले त्यो बिचमै पज गरेर अगाडि चाहिँ बढ्दिनँ आई डोन्ट नो व्हाई तर सरले भनेअनुसार चाहिँ कहिलेको यस्तो 30-35 सेकेन्डसम्म बोले पनि राम्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ बला 85 आइदिरा कहाँ गयो वे स्कोर देखाइदिन्छु भनेको saying the topic happiness, which he thinks is a frequency from which people can vibrate in a level of happiness, which makes it easier. Now, was there a question practice gरौँ I would feel you. The space age of what Venus might be like on its surface, and so this was looking at the planet Venus. It was science fiction and science fact all the way up to 56 before the start of the space age. But it wasn't completely disproved, this idea of a really sort of lush environment on Venus until 1967, which is when the first measurements in detail were done at Venus. So Venera 4 and Mariner 5 confirmed the feeling from an earlier space mission that in fact the surface of Venus was not like this at all, but extremely hot, and also that the clouds were made of sulfuric acid, so there wasn't a nice water cycle like is going on in this picture. And so it had to wait for these in situ measurements by a spacecraft to actually do that. And so Venus turned out not to be quite as Earth-like as we thought. And I'll sort of tell you about some of the latest results from Venus Express, which say actually there are some Earth-like features, but to a large extent it's not like the Earth. अब हेर्नु न 1 मिनटसम्म यो मान्छे त बोल्यो तर नोट लिँदाखेरि खासै त्यो क्लियर नभएको हुनाले मैले धेरै नोट लिएको छु अब आम ट्राइङ टु स्पिक है लेट्स गो
The speaker began by discussing a planet named Venus. He further mentioned that the phase of Venus, which looked like a fiction of 56, the speaker shed light on the stage and the phases of the Venus, which is a luscious environment. However, the earlier phase of Venus is extremely hot, which makes it hard to wait for the spacecraft. Towards the end of the speaker, the speaker mentioned the Venus expressed a light feature, which is the face of the Venus. Overall, the speaker highlighted key points on the luscious environment, the earlier phase of Venus, which is extremely dangerous for a spacecraft, making it the light feature of the planet. होला यार गाइज यो अब जब यति भने मैले के भन्ने थियो भन्नु त तर पनि अब स्कोर हेरौँ तर यस्तो खालको क्वेसन आयो भने त म 40 सेकेन्डसम्म नबोलेको ठिक हुन्छ यार किनभने एउटै कुरा रिपिट गरेको भने त ठिक हुँदैन नि त अनि मार्क्सहरू आउँदैन नि त 90 आउँदैन नि त सो एकचोटि ट्राई गर्नु पर्यो अब म युट्युबमा गएर पनि हेर्छु भिडियोजहरू कसरी चाहिँ सरहरूले सिकाइरहनु भएको छ हैन यो रिटेल लेक्चरको आई थिंक केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन होला अलिकति थोरै बोले पनि इन माई ओपिनियन बट वी विल सी यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हो गाइज हैन यसपछि चाहिँ हामीहरू अर्को क्वेसन तर्फ लागिन्छ ल यसमा 77 आयो हैन विच आई न्यू बिकज लाइक यु नो खासै केही बुझेको थिएन त्यो स्पिकर बोलेको एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरू आउने चान्सेस चाहिँ हुन्छ हैन क्लियरली चाहिँ सुन्दैन के कुराहरू हैन समराइज के हो यो ग्रुप डिस्कसन गर्ने हो एउटा गर्दिम न त समराइज ग्रुप डिस्कसन हैन अनि त्यसपछि हामी राइट फ्रम डिक्टेसन गर्न थाल्नुपर्छ Students and a student services officer are discussing applying for a student exchange program at university. I'm really excited about applying for the exchange program, but honestly, it feels like such a huge amount of work. The application website itself looks a bit overwhelming, and I'm worried I'll miss some important deadlines. Have you two already started looking into it seriously? It definitely can seem like a lot at first, Alice, but don't worry. That's what we're here for. The application process has lots of steps, but it's pretty manageable once you break it down. We've got clear checklists and info sessions to help you through every step, especially with deadlines. Yeah, I've started poking around, and what's really getting me is trying to pick a place. There are so many amazing universities, and I'm torn between a good academic fit for my major and somewhere I'd really love to experience culturally. How do you even narrow it down when there are so many choices? That's exactly it, Charlotte. I'm struggling with the same thing. I'd love to go somewhere in Asia for the cultural experience, but I also need to make sure the courses I take abroad will actually count for my degree here. How easy is the credit transfer process, Will? That's a very common concern, and it's really important to get that right. We have specific agreements with most partner universities, so we can tell you exactly which courses will transfer. You'll need to work closely with your academic advisor to get your course selections approved beforehand, but we can help you with those discussions too. Okay, that's good to know about the academic side. My biggest worry is actually the financial side. Living abroad for a semester or a year sounds amazing. But the cost of living, flights, and tuition for some places just seems super expensive. Are there any scholarships specifically for exchange students that we should know about? I was just about to ask about funding too. It's one thing to budget for a holiday, but a whole semester's living expenses in a new country is a totally different situation. I've heard stories about students struggling financially, and I really don't want to only rely on my parents. Absolutely. Financial planning is really important, and we have several options. The university offers a number of scholarships and bursaries specifically for exchange students, and we can also point you towards external grants. We'd suggest you apply for these as early as you can, as they can really help with the costs and make the experience much more achievable. That's really reassuring, Will. I thought it might be completely out of reach. But knowing there's support for both the academic and financial side makes it feel much more achievable. I'm excited about the personal growth and independence I'd gain from it. I'll definitely come by your office next week to talk through the details. ल गाइज अब नोट्सहरू लेख्यो होइन अब स्ट्रक्चर फलो गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ 2 मिनटसम्म नअड्किकन लेट्स गो है त ट्राई ओके
The group discussion was on the topic applying for a student exchange. 3 of the speakers were talking about the topic, where 2 of the speakers were kind of nervous and not sure. So one of the speaker was giving them some insights on how to apply for a student exchange. The first speaker began by discussing it feels huge amount of work because he have not been the same to the deadline. To this, the speaker further mentions that it seems like a lot of work because closely with academic advisor and academic side is less important than financial side. The second speaker mentioned that tuition are expensive, so clear checklists and information is there, which is so many universities where I can choose from. He also mentioned that any scholarship and funding for a new semester because the student struggle financially. The discussion was also on the topic I would go to the Asia for cultural experience. However, it is important to get the credit transfer so that the process becomes easier. Towards the end of the discussion, the university offers scholarships for exchange students. It can make it really reachable and you will achieve it for personal growth. Overall, the speakers were discussing on the topic. Why am I talking so fast here, guys? यस्तो छिटो बोल्नु हुन्न नि त हत्तेरीका ल्याङ हो गया सो यस्तो छिटो बोल्यो भने चाहिँ 2 मिनेटसम्मको बोल्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि सबै कन्टेन्ट बोलेर भ्याएपछि के गर्ने भन्नु त अनि त्यही माथि भर्खरै मलाई त्यो स्ट्रक्चर मेरो दिमागमा ट्याक 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 पनि नआइराख्यो बिकज तपाईँहरूले सुन्नुभयो मैले कतिचोटि द स्पिकर मेन्सन त्यस्तो भनेर नि हुँदैन क्या मार्क्स आउँदैन सो भन्दाखेरि चाहिँ अब द फर्स्ट स्पिकर डिस्कस्ड अबाउट ही मेन्सन द्याट ड्यास एन्ड ड्यास द सेकेन्ड स्पिकर प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन अन ड्यास एन्ड ड्यास फर्दर मोर ही डिस्कस्ड अबाउट ड्यास एन्ड ड्यास होइन द थर्ड स्पिकर हाइलाइटेड द की पोइन्ट्स द्याट dash and dash होइन अनि त्यसपछि dash was also mentioned in the discussion अनि towards the end of the discussion it was clear that भनेर एउटा point अनि त्यसपछि in the conclusion the discussion was about भनेर यसरी लेख्नु पर्ने हो मतलब यसरी भन्नु चाहिँ पर्ने हो होइन अलि प्र्याक्टिस गरेपछि एउटा गरेपछि उस हुन्छ यो त ल जेपिटी बोल्दै मैले भने त 81 दिइराख अब तर यस्तै नै हुन्छ गाइज होइन किनभने म बिचमा अड्केन नि त एकचोटि पनि जस्तो मैले द स्पिकर यस्तो गऱ्यो भने फेरि मार्क्स आउँदैन क्या जस्तो मैले होइन अब छिटो बोलेर भ्याए पनि अथवा मैले कन्टेन्ट धेरै बोलिनँ जस्तो लागे पनि मेरो फ्लुएन्सी थियो नि त फ्लुएन्सी भएपछि स्पिकिङमा मार्क्स आयो के तपाईँले कन्टेन्ट बोल्नुपर्छ अफकोर्स सेन्टेन्स बोल्नुपर्छ जस्तो तर मेरो ग्रामेटिकल्ली करेक्ट चाहिँ थिएन कि सेन्टेन्सहरू तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि त मैले कसरी बोलिरहेको थिएँ होइन तर मेरो फ्लुएन्सीको कारणले आई गट 81 सो स्पिकिङमा चाहिँ यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ होइन यो कन्टेन्ट भनेर कन्टेन्टको पछाडि भाग्ने होइन फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्ने हो तर एक्जाममा म 2 मिनटसम्म बोल्दैन यार अब किनभने 2 मिनटसम्म बोल्दाखेरि यो अलिकति ल्याङ हुन्छ जे होस् 1 मिनट 40 सेकेन्ड अहिले चाहिँ मैले 1 मिनट 19 सेकेन्ड बोलेको रहेछु होइन प्रिपेयर एन्ड 2 मिनट्स टु गिभ यु रेस्पोन्स भने अब यसमा चाहिँ 1 मिनट 40 सेकेन्ड जस्तो बोलेर म मुभ अन हुन्छु एक्जाममा चाहिँ किनभने 2 मिनटसम्म बोल्यो भने त्यो बिचमा फेरि भन्न थालेपछि गयो मार्क्स ठिकै हो ल के भन्नु हल्का डर लागिरहेको थियो अलिक कम मार्क्स आउँछ भनेर अब 81 आएपछि सकेको अब एउटा रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन गरौँ ए भगवान् लास्टै धेरै अब प्र्याक्टिस गर्नु छ ल एउटा आरटिएसको गरिदिउँ न त होइन यो चाहिँ अब रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन हो यसको पनि इम्पोर्टेन्ट आउँछ है गाइज यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ स्पिकिङमा दुईटा जस्तो क्वेसन आउँछ अब यसरी बोल्ने हो यसमा चाहिँ है You are checking your latest essay grade online and notice that your tutor left detailed feedback on every paragraph, including useful suggestions. You're surprised and impressed by how much time they must have spent reviewing your work. The next day, you see your tutor in the hallway after class. नोट पनि हेर्नु त क्या लेख्न परेको थियो मलाई भनेको थियो उसमा यो समराइज ग्रुप डिस्कसनमा त हातै चलाउने हो कि यस्तो फास्ट नोट लेख्नुपर्छ होइन बट एनिवेज अब यो गरौँ है ल To respond to this situation, I would kindly like to check my latest essay grade online, and I noticed that my tutor left detailed feedback on every paragraph, including useful suggestion. I was so surprised because I was impressed by how much time they must have spent reviewing my work. The next day, when I see my tutor in the hallway after class, I would like to say thank you to them and probably offer them a gift or a coffee so that they could feel appreciative and grateful for the work they have done for my assignment and the paragraph. I am very happy that you have graded my assignment and provided me useful insights. Thank you so much and yeah.
यो रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसनमा चाहिँ गाइज होइन एउटा ट्रिक भनेको चाहिँ अलिकति काइन्ड हुने रे के किनभने एआईले चाहिँ त्यो काइन्ड भएको देख्यो त्यो हुन्छ जब उसले मार्क गर्छ नि त्यो मार्क गर्दाखेरि चाहिँ उसले एल्गोरिदममा चाहिँ एकदम आई डोन्ट नो इट्स जस्ट लाइक समथिङ है म्यामले भन्नुभएको थियो लाइक राम्रो स्कोर आउँछ अरे के हुन्छ नि यतिकै अब त्यो आई विल जस्ट लाइक हुन्छ नि से थ्याङ्क यू भन्नु र लाइक मेरो एकदम हार्ट फेल्ट आई वुड से थ्याङ्क यू एन्ड आई वुड जस्ट लाइक डु लाइक यस्तो खालको कुराहरू गऱ्यो भने अटोमेटिकली राम्रो मार्क्स आउँछ रे सो राम्रो मार्क्स जसरी आउँछ हामी त्यसरी नै प्रश्नहरूको उत्तर गरिन्छ एक्जाममा ल यो भ्याएपछि त आज मैले बिहान एकछिन नाटीको एउटा दुइटा हेरेको थिएँ कि त्यो नाटीको चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा गर्ने नेपालीलाई ओ माई गड 88 90मा 88 ल्याइदिएँ मैले ल यो पनि पर्फेक्ट हो ल हेर्नुहोस् त ठिक छ ल यो पनि गुड होइन ल म 4वटा चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसन गर्छु अनि त्यसपछि एकछिन बन्द गर्छु होइन किनभने पढ्दाखेरि होइन ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ नि त फेरि धेरै पढ्यो भने अलिक बोर भन्छ क्या गाइज होइन थोरै पढ्ने ट्याक्क डेन्जर पढ्ने होइन अनि फेरि एकछिन गर्नुपर्छ क्या ल मैले चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसनको क्वेसनमा चाहिँ ओके ल बाई बाई सो म चाहिँ के भन्छ अरे यो राइट फ्रम डिक्टेसनको क्वेसनहरू गर्दाखेरि जहिले पनि डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू गर्छु किनभने इजी क्वेसन्सहरू त एक्जाममा यतिकै पनि सल्भ गरिन्छ तर एक्जाममा डिफिकल्ट क्वेसन आयो भने कसरी सल्भ गर्ने त्यही भएर यहाँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सबै डिफिकल्ट क्वेसन मात्रै गऱ्यो भने इजी हुन्छ नि त अनि अस्ति नै हामीले कति धेरै नयाँ नयाँ स्पेलिङ्सहरू के भन्छ अरे फाइन्ड आउट गरेको थियो है त्यो त डेन्जर थियो एउटा सिपरेक भन्ने स्पेलिङ पनि सुनेको थियो है हामीले यहाँ लेखेछ नि सो यसरी चाहिँ स्पेलिङको नोट्सहरू पनि गर्छु मैले यदि कुनै नयाँ स्पेलिङ सुन्यो भने अब लेट्स बिगिन है Testing procedures serve to confirm the accuracy of factual information. सुन्नुभयो तपाईँले यसले कस्तो नक्लियर सुन्ने गयो है एक्जाममा यस्तो भयो भने त 1 मार्क्स त गयो त यसले भनिरहेको रहेछ थोरो टेस्टिङ प्रोसिड्युर्स भनेर रहेछ के त्यो थोरो भने केही बुझ्या छैन सुन्नु है Thorough testing procedures serve to confirm the accuracy of factual THOROUGH so thorough के भन्यो यसले ल thorough testing procedures serve to confirm damn यो त गाह्रै क्वेसन हो यार सुन्नुभयो यस्तो भयो भने त म त अलिकति नर्भस हुन्छु होला यार एक्जाममा but it's alright thorough testing procedures होइन serve to confirm the accuracy of factual information thorough testing procedures एकचोटि फेरि सुन्नु है म 1 moment Thorough testing procedures serve to confirm the accuracy of factual information. Oh my god, मैले एक्जाममा कसरी रेस्पोन्ड गर्छु भनेर फिल गरिरहेको कि यस्तो भयो भने त मैले सुरुको वर्ड बुझिनँ भने म नर्भस भएर पछाडिको वर्ड पनि नबुझ्ने चान्स हुन्छ सो त्यही भएर म अगाडिको वर्ड नबुझे पनि आम गर्न keep moving forward होइन अनि I'm gonna type मेरो एन्सर चाहिँ मेरो स्क्रिनमा हुन्छ नि लाइक यु नो व्हाट आई मिन I'm not gonna के भन्छ अरे थिङ्क अबाउट के भनेको थियो त्यसले पहिला बिकज एउटा सेन्टेन्स लेखिसकेपछि अगाडिको वर्ड गेस पनि गर्न सकिन्छ नि त पछि सो यु नो आई मिन ओके लेट्स मुभ अन टु अर्को क्वेसन यो चाहिँ गाह्रै थियो है Next question. Tomorrow's lesson will assess your understanding of complex material. Okay, so tomorrow something के will assess your त्यसै कामको टाइप चाहिँ हैन complex material. Okay. Tomorrow's lesson will assess your understanding of complex material. सबैको स्पेलिङ मलाई आउँछ. Okay. Instructors will grant approval for your extensive paper following the discussion. Okay, extensive paper following the discussion. Instructors हुँदो रहेछ हैन instructors भनेर plural गर्ने. Okay, so nounहरुको आयो भने पनि nounहरुलाई plural गर्ने, verbलाई पनि गर्ने plural. Okay. मैले कसरी पढिरहेको छु भने चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसनको मैले एन्सर हेरेको छु अनि मैले एन्सर हेरेर चाहिँ त्यहाँ स्पेलिङ्सहरु चाहिँ मैले नोटिस गरिरहेको छु क्या किनभने सुनेर त अब त्यो मैले बुझि नै राख्ने हैन अब स्पेलिङको हो नि त मेन कुरा राइट फ्रम डिक्टेसनमा स्पेलिङ रङ हुनु हुँदैन के राइटिङको त हरेक कुरै त्यही हो स्पेलिङ त रङ हुनै भएन Mathematics instructors are presently encountering certain challenges in their teaching roles. Okay. Mathematics instructors are presently encountering certain challenges in their teaching roles. Such a lengthy sentence तर यस्तो lengthy sentence आयो भने marks पनि धेरै आउँछ क्या किनभने हरेक marks को 1 marks हुन्छ नि त you know what I mean. Next question. Certain individuals thrive in competitive scenarios while others favor cooperative endeavors. Endeavors को ENDAVOURS right okay ENDAVORS endeavors scenarios को spelling SCENARIOS
OS scenarios good cooperative को यो पनि important छ है guys cooperative cooperative हैन okay measurements. Professionals have developed methods for quantifying quantifying को spelling तपाईहरु पनि लेख्नुस् त के हो म पनि लेख्दै गर्छु है QUA quantifying भनेन FYING हो quantifying yes perfect numerical को त हामी सबैलाई थाहा छ हैन spelling pretty easy numerical okay measurements very easy professionals को पनि easy endeavors को ENDAVORS हुन्छ हैन The concept has inherent imperfections and necessitates thorough and deliberate evaluation. ए भगवान यस्तो आइदियो भने त ल्याङ हुन्छ यार किनभने यो सेन्टेन्स सँगै फ्यामिलियर छैन नि त तर राइट फ्रम डिक्टेसनमा हैन त्यो वर्ड बाइ वर्ड लेख्नु भन्दा पनि त्यो स्पिकरले के भनेको हो त्यो बुझेर लेख्यो भने लास्टै सजिलो हुन्छ के किनभने थाहा हुन्छ नि त अलिकति गेस गर्न सकिन्छ नि त यस्तो भनेको होला त्यो सेन्टेन्समा भनेर के अब यस्तो खालको सेन्टेन्स आयो भने अब कहिले नसुने सेन्टेन्स अब के थियो भन्ने कुरो टाइप सिट के हैन बट अलराइट सो यहाँ चाहिँ एउटा इनहेरेन्ट भन्ने स्पेलिङ देखे मैले नयाँ त्यो पनि लेखौँ हैन inherent actions and necessitates thorough and deliberate evaluation. Ka necessities ta रहेछ necessitates रहेछ necessitates ल आइहाल्यो नि यो थोरो भन्ने स्पेलिङ चाहिँ यति आइरहेको छ हैन यो डिफिकल्ट क्वेशन टाइपमा गयो भने THOROUGH भनेर के स्पेलिङ एकदमै धेरै आइ नै रहेको छ यार गाइस ल ठीक छ हे भगवान ल हामीले कतिवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरे 4वटा त गरिसक्यो हामीले है It's alright. This book discusses cultural impacts on our actions significantly. Significantly ko spelling SIG significantly very easy. ल यो पनि हो गया Digital systems have simplified borrowing books, making it more accessible today. Borrowing 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 ल राइट फ्रम डिक्टेसन पनि भयो गाइज हैन बेलुका चाहिँ हामीले सायद एसे र समराइज रिटन टेक्स्ट गरौँला अब अहिलेलाई चाहिँ समराइज एउटा स्पोकन टेक्स्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हो है त्यही भएर हामी समराइज स्पोकन टेक्स्ट अनि त्यसपछि हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ए भगवान गाइज ल आजको हाम्रो स्टडी प्लानमा चाहिँ अब हामी धेरै टेन्सन नलिगौँ हैन एउटा समराइज स्पोकन टेक्स्ट अहिले भर्खरै गरिदिइहालौँ अनि जाबो दुईटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स सल्भ गरिदिउँ अनि आजलाई पुग्यो धेरै आत्तिनु हुँदैन हैन आत्तेर केही काम छैन गाइज हैन ध्यान दिएर अब काम डाउन भएर पढ्नुपर्छ सो ल अब झिझो नमानिकन ट्याक्क यहाँ गएर समराइज स्पोकन टेक्स्टमा हैन अब समराइज स्पोकन टेक्स्टको अक्टोबरको प्रिडिक्सन फाइल खोलौँ अनि त्यसपछि यहाँ प्र्याक्टिस गरौँ है त ल रेडी ल है त Approach and avoidance motivation is composed of 3 conceptually distinct components. Approach indicates a propensity to move toward, maintain contact with, a desired stimulus, such as vocational plans. Avoidance indicates a propensity to move away from or maintain distance from an undesired stimulus in order to reduce anxiety. Motivation is defined as the energization and direction of behavior. The valence of stimuli is at the core of the distinction between approach and avoidance, with positively valent stimuli typically leading to approach and negatively valent stimuli typically leading to avoidance. Stimuli can be external or internal, implicit or explicit, conscious or non-conscious. यो त त्यस्तो के लाइक लिटरली 46 सेकेन्ड्सको मात्रै स्पिकरले बोल्नु भएको छ 46 सेकेन्डमा मैले जस्ट 37 वर्ड चाहिँ लेखेको छु अब अलि धेरै लेख्नु पर्थ्यो है तर के गर्ने गाइज यस्तै हुन्छ यो यसबाट चाहिँ हाम्रो राइटिङमा पनि मार्क्स आउँछ थाहा होला नि अब लेख्ने बेलामा चाहिँ दामी तरिकाले लेख्नुपर्छ है त अब के लेख्ने है नि त अभोइडेन्स कन्सिस्ट अफ 3 कम्पोनेन्ट्स भनेर मैले नोट लेखेको छु अब फर्स्टली लेख्दिउँ न त किनभने मलाई थाहा छ वर्ड काउन्ट अलिकति कम हुनसक्छ फर्स्टली हैन AVOID अभोइडेन्स ENC हुन्छ हैन स्पेलिङ अभोइडेन्स consists which maintains distance to reduce anxiety लेख्दिउँ है त Firstly, avoidance consists of 3 components which
which maintains distance MAINTAIN which maintains distance to reduce anxiety ANXIETY ल अनि त्यसपछि it leads to okay ल it stimulates desire भनौं न stimulates it stimulates and core of situations like the motivation is the core for an approach that avoids consciousness like दिन्छु म त CONSC consciousness को spelling consciousness भयो हैन जस्तो लाग्यो मलाई स्पेलिङ है अब मलाई डर लाग्यो कन्सियसनेस को स्पेलिङ अलिकति म कन्फ्युज भयो तर कन्फ्युज हुने बित्तिकै के हुन्छ गाइस स्पेलिङ लेख्नु हुँदैन सो आई एम सो स्केयर्ड बट आई विल ट्राई टु अब हुन्छ नि तर आइ एम प्रिटी स्योर यही नै हो हैन CONSCIOUSNESS हो जस्तो मैले लेखेको छु तर आई एम नट लाइक त्यस्तो 100% स्योर एट दिस मोमेन्ट एक्जाममा पनि यस्तै हुन्छ क्या हल्का फुल्का हुन्छ नि यु नो एनीवेज अब लेख्दै गरौँ हैन हामीसँग स्टिल टाइम छ 4 मिनेट बाँकी छ The motivation is the core for an approach that avoids consciousness. Full stop. ENCE हो कि ANCE हो म हल्का कन्फ्युज भयो क्या XTREMELY extreme को स्पेलिङ आई एम भेरी स्योर यसमा E हुन्छ हैन extremely and okay wait यो सबै हटाइदियो कति वर्ड भएछ चेक गरौँ ल ओ नो वर्ड त लास्टै कम भएर छ नि त गाइस हाम्रो एटलिस्ट 50-60 त हुनुपर्ने यो त जम्मा कति त 37 मात्रै वर्ड भएको छ अनि हामीसँग 3 मिनेट बाँकी छ अब यसलाई हल्का थप दिनु पर्यो हैन फर्स्टली यस्तो गर्नु पर्दैन गर्दिम न द स्पिकर began by DISCUSSING discussing that avoidance consists of 3 components which maintain an anxiety and it stimulates desire motivation and त्यसपछि मा further more लेख्दिनु पर्ला हैन यो यतिकै लेख्दिम हैन also AL किनभने हाम्रो टार्गेट वर्ड चाहिँ 60 चाहिँ हुनुपर्छ के गाइस 90 आउनलाई 90 मतलब सुपिरियर इंग्लिशको लागि भनौं न also it stimulates अनि यो समराइज स्पोकन टेक्स्टबाट चाहिँ हामीले स्कोर गर्न सकिन्छ के इट्स नट दैट डिफिकल्ट हैन त्यसै कारणले हामीले ट्राई गर्ने हो सबभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउनलाई है अनि यसमा भन्दिम हामीले towards the end of the DISCUSS towards the end of the discussion हैन towards the end no I think we can say like there हैन actually there were no conclusion drawn yet comma but an avoidance typically leads to so यो चाहिँ हाम्रो 12 मा 10 आयो हैन स्पेलिङ एउटा मिस्टेक भएको रहेछ अभोइडेन्स को स्पेलिङ चाहिँ त्यही ANCE रहेछ हैन ENC रहेछ तर यहाँ चाहिँ किन मलाई फेरि E बार राइट दिएको त अचम्म छ यार ल oh my godness ल गाइस म चाहिँ इलेक्सन पछि प्र्याक्टिस गर्छु अनि फेरि हामी गफ गरौँ ल अहिले चाहिँ म यो भ्लग एन्ड गर्छु सायद यो भ्लग यही पनि एन्ड हुन सक्छ बिकज इट्स अलरेडी लाइक 40 मिनट्स को भइसकेको छ सो बेसिकली अब भ्लग पीटी मा सुपिरियर स्कोर नआउने बेलासम्म भ्लग्सहरुमा म पढेकै भ्लग्सहरु आइराको हुन्छ सो दे माइन्ड नगर्नु होला है ल तपाईहरु पनि पढ्नुस् राम्रोसँग मन लगाएर हैन ध्यान लगाएर अफ कोर्स तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ गाइस स्कोर तपाईहरुले सक्नुहुन्छ ओके ल बाइ फर नाउ आई लभ यु ऑल पछि कुरा गर्छु ल Hi guys and girlies, good morning. अहिले बिहानको 9 बजिरहेको छ र I'm already up. We're gonna do हाम्रो skin care यताउति अनि we will see आजको vlog चाहिँ कता हुन्छ. I definitely have to do a lot of laundry हैन. Gonna wash that. We're gonna study for our PTE हैन. यस्तो डेन्जर तरिकाले so that next week सम्म we
are prepared to get 90 type shit. Okay? मैले चाहिँ मेरो यहाँ साथीलाई वेकअप गराएर गाडीमा हावा भर्न लगाएको किनभने गाडीमा हावा छैन क्या भरिसक्यो होला हेलो गाइज म भर्खर उठेँ अब फेरि म एकछिन सुत्छु गएर फेरि बाहिर जानु छ थ्याङ्क यू सो मच हावा भरिदिएकोमा Alright guys, this is me. So मैले भर्खर मेरो वेट नापेको थिएँ I'm like 50 kilo. Ta-da! मेरो प्लान्ट यो प्लान्ट चाहिँ आफै पत्ताहरू झरिरहेको छ गाइज है के भएको हो पानी चाहिँ हालि नै राखेको छु मैले मेरो हल्का सुजहरू स्लिपर्सहरू that I like है यता चाहिँ गाइजहरूको प्लान्ट एउटा प्लान्टै छैन भगवान्सँग अलरेडी मैले क्यान्डल बालिसकेँ होइन प्लान्ट्स अर्को आजको दिन चाहिँ अलिक पानी पर्ला जस्तो पनि छ होइन तर चाहिँ घरको बाहिर बस्नुलाई पनि राम्रो ठाउँ छ क्या देखाउँछु म तपाईँलाई अनि यसरी यहाँ बस्नु मिल्छ क्या यतातिरको एउटा कुरा चाहिँ होइन मान्छेहरू खासै बाहिर निस्किँदैन क्या यु नो व्हाट आई मिन लाइक नेपालतिर अब मान्छेहरू छिमेकीहरू देख्ने बित्तिकै बोल्ने गर्ने हाइहाल्नु भन्ने हुन्छ यता पनि हामीले हाइहाल्नु त भनिन्छ होइन फ्रेन्डली नै हुन्छ मान्छेहरू तर लाइक कोही पनि छैन क्या घरमा लाइक मैले हेरिरहेको छु होइन कुनै पनि घरमा मान्छे छैन क्या बिकज मान्छे छैन अनि कसरी देख्नु त एनिवेज गाइज ल अब चाहिँ गाडीमा हावा पनि भर्यो गाडीको त्यो रिम खराब छ अरे के मैले एउटा उसलाई देखेँ ग्रान्ड ममलाई आई थिङ्क सी इज मेकिङ आफ्नो के सुकाइरहनु भएको छ म्याटर सो गाडीको चाहिँ त्यो रिम बिग्रेको छ क्या अनि जहिले पनि त्यो हावा चाहिँ गइजान्छ क्या सबै होइन गाडीको के भएको थियो स्टोरी गाडी बनायो टायर 4वटा टायर सबै बनायो रिप्लेस पनि गर्यो नयाँ टायर अनि देन वी रियलाइज यता ड्राइभिङको त्यो हुन्छ नि राइट साइडको अगाडिको टायर चाहिँ रिम चाहिँ खराब भएको रहेछ क्या बिकज त्यो रिमले गर्दाखेरि त्यो नयाँ टायर पनि पङ्चर भएको बाहिर इट्स पङ्चरिङ टाइप सिट यु नो व्हाट आई मिन एन्ड इट्स लाइक now I gotta change the damn rim or ring whatever you know rim होला ring होइन होला या मलाई मनपर्ने रिम चाहिँ गाडीको त्यो सानो सानो खालको हुन्छ नि त्यो इर्र परेको के दामी लाग्छ त्यसै रिमहरू पनि राम्रो हुन्छ नि गाडीहरूको थाहा छ अलिकति कारमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरूको लागि त दामी नै हुन्छ त्यो त्यस्तो खालको सोरुमहरूमा गयो भने टाइम पास होइन अब धेरै नबोलौँ जाम होइन हाम्रो स्किन केयर गरौँ मैले गाडीमा हावा भरेको चाहिँ आई थिङ्क आम गन गो गेट मेरो कफी अनि कफी लिने बित्तिकै आम गन बुडुम 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 यसरी फर मेरो पिटी होइन अनि बाहिर मेरो कपाल चाहिँ मैले हिटलेस कर्ल लगाएको थिएँ हिजो अनि फेरि मलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो क्या किनभने हिटलेस कर्ल चाहिँ होइन भुवाक्क भइजान्छ क्या अनि आई डोन्ट लाइक द्याट यु नो व्हाट आई मिन अनि आई जस्ट वान्ट अलिकति स्लिक भएको तर त्यस्तो धेरै स्लिक पनि होइन सो अहिले चाहिँ ठिक्क भएको छ हिजो राति सुत्दाखेरि 20 मिनट्स जस्तो हिटलेस कर्ल हालेको Can I talk in English, guys? Please don't say like I'm just flexing मेरो English or just like नेपालीमा बोल्नुहोस् कि इङ्ग्लिसमा बोल्नु भएको प्लिज नभनिदिनुहोस् ल बिकज लाइक कस्तो त्यो भाषा कस्तो भइरहेको छ सो बेसिकली आई वाज पुटिङ अथवा आई पुट द हिटलेस कर्ल फर 20 minutes देन I took it out because I wanted my hair not to look like the crazy like this khalko so I did that and I just wrapped my hair in the bonnet and oil it like it's like kind of like you know the hair I want type shit if that makes sense. It's not super bouncy I can show y'all you know so my hair you know like look खुद को बाहर हेर्नु त there is the Mas mana? Okay. Mas sudah nih. Hello. Dude.
अब गाइस आज चाहिँ हामी थुक्पा बनाउँदैछौँ जति गर्मी भयो नि त्यही पनि थुक्पा खानु मन लागेर आमाले चलाउँदै भेज यसमा दुदिन आज कस्तो भयो त्यो पनि यसो कमेन्टमा भन्नु होला र यो इनोकी मसरुम भइहाल्यो कोरिएन्डर यो इनोकी मसरुम यो ब्रोकोली चिल्ली पनि छ यता टमेटो अनि क्यारोट स्यारोट सबै हालिसकेको नुडल्स चाहिँ यहाँ छ नुडल्स यहाँ छ राइस नुडल्स यहाँ छ यसमा चाहिँ अस्तिको चाउमिनको ऊ पनि थियो त्यो चाउमिन र अनि त्यो रामेन मिक्स गरेर बनाउनु लागेको त्यसको नुनहरू पनि हाल्नु पानी हालेर छोडिदिनु पर्छ है चलाउँछु मजाले होइन सब भिज्छ नि त त्यो ग्रेभी हुँदा अनि पानी हालेर छोडिदिएपछि यो सब पाक्छ त तर यो यसरी खानु हुन्छ पानी तताएको पानी तता खायो त पाको त्यसलाई होला यो चाहिँ मलाई मेरो बुढाले ल्याइदिनु भएको यो पनि ल्याइदिनु भएको रिसेन्टली भेरी क्युट अन्डा हाल्ने हाले होइन मामा अन्डा छैन चोकेको छैन मैले लिएर आएको छु ए हुन्छ यसरी दुईवटा हाल्दा हुन्छ होला है तिनीहरू पनि हेर आएको थियो गाई हामीले ओके गाइस अब रेडी भए पछाडि कचौरामा हालेर माना भन्छ पाउ भन्छ अरे तिनीहरू भन्छ हामी बाँकी भन्छ नि हाल्यो मामा माडा हाम्रोतिर चाहिँ पाउनु हो माडा नारा त्यो गोलोवाला हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ चाहिँ मही अनि कहाँ राखेको छु भने कुरा खोइ बियर मैले बियर खानु अहिलेसम्म बियर अलग्ग खाने मान्छे पनि ए हेर्नु यहाँनिर जग्गा खानु अहिले माथि गरेको हो दिउँसै बियर खाँदै हुनुहुन्छ आज सरले गर्मी भयो अरे धेरै तपाईँ खुसी हुन्छ भनेर मैले भनिदिएको सरकार आदेश आदेश अन्डा खान्छु मै खानु मात्र बियर आएर अहिले हामीले गिलाससँग चिसो हुन्छ नि सर मेरो उयो भने बियर खाँदै हो दुई बोतल बियर अट्छ अरे अस्ति दसैँको दिन बियर हालेर एक घरमा दुई बोतल यस
है मैले लो तातो खास त के हो यो चाउमिन हो चाउमिन र चाउचाउको मिक्सचर हो यो ल रेडी भयो यही हो अब लेमन मामाले काट्दै हुनुहुन्छ सर ब्लगमा बोल्दै खानु है त थ्याङ्क यू दामी भा Day one. Since day one. Kata मिलेछ नि Alright. You guys are girlies, so मैले चाहिँ कफी सकाइसकेको छु अब म मेरो रुममा छु अहिले 11:26 भएको छ we are going to put हाम्रो full focus on हाम्रो PT study for at least 1 hour so we're gonna be over with our study for कति 12 बजेर 26 मा 12:30 भनौँ न हैन 12:30 को I'm going to put alarm and त्यति बेला मात्रै we are going to get up from this table because we are going to study like we have to, you know. So actually मैले summarize written text को हल्का टिप्सहरु हेरेको थिएँ because summarize written text र हाम्रो highlight incorrect words हरु चाहिँ हामीले marks ल्याउन सकिन्छ so we're gonna do एउटा question from both us हैन. All right, it's gonna be a long video, y'all. Damn. And help us get to these questions. Okay, and wait a minute, what's going on? We need to refresh the page. Let's go. Okay. Wi-Fi. Question. Presumably one that regards its discipline as a vocation in the full sense of the word, from vocare to call. Despite some modern uses that reduce it to... यसमा चाहिँ म 4 टा मात्रै incorrect words हरु थियो so मेरो 4 out of 4 ICKS मा let's practice अझ 3 टा question. Thing about quantum mechanics, there are many incredible things, but one of them, at least to me, is that it really works. It is the theory of the universe. It describes what's going on here on Earth. It's surprising that we see it in many... यसमा पनि 4 out of 4 आयो so basically like 4 टा जस्तो चाहिँ wrong आएको थियो है. The UN Charter comprises a preamble and 19 chapters divided into 111 articles. The Charter sets forth the purposes of the United Nations as the maintenance of international peace and security. It expresses a strong hope for the equality of all people and the expansion of basic freedoms. Okay. The principal organs of the United Nations, as specified in the Charter, are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. Okay, so यसमा पनि जम्मा 4 टा भयो ल 4 मा 4 हाम्रो आइसक्यो हैन I think कहिलेकाहीँ चाहिँ अडियो अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइजले गर्दाखेरि नराम्रो आउँछ but it's alright we just gotta practice. अब we are gonna go अनि हाम्रो practice summarize written text. यसमा पनि हामीले मार्क्स ल्याउन सकिन्छ सो त्यसै कारणले यसमा पर्फेक्टै हुनुपर्छ हामी टाइप शीट हैन. Okay, ल न्यू वुमेन को गरौँ हैन. यो गर्दा चाहिँ मैले फर्स्ट को सेन्टेन्स सिलेक्ट गरे हैन कमान्ड सी अब यो एक्जाममा चाहिँ कमान्ड सी काम गर्दैन तर अहिले घरमा बसेर गरेको हुनाले काम गर्छ सो यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला while लेख्नुस् हैन while भनेर फर्स्ट सेन्टेन्स हैन द ब्रिटेन ट्रान्सफर्मेसन हैन अनि कमा अनि यसमा के को कुरा भएको छ कन्सेप्ट हल्का स्किम पनि गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो म्यामले हैन सो वी गोइङ टु के भन्छ ट्राई टु स्किम यो चाहिँ हाम्रो 10 मिनेटको क्वेशन हुन्छ है सो हामीसँग अहिले 9 मिनेट जति बाँकी छ 9.5 मिनेट सो द कन्सेप्ट अफ द न्यू वुमन इमर्ज इन ब्रिटेन एन्ड नर्थ अमेरिका ड्युरिङ अ टाइम अफ सोशल एन्ड कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन दिस आइडिया वाज नोटेबली एडभान्स्ड बाई सारा उले लेखेको थियो हैन हर वर्क उसको कुरा भइरहेछ हैन साराज आर्गुमेन्ट ओके सो आई थिंक यो साराको कुरा अलि important छ जस्तो छ हैन दिस आइडिया वाज राइटर ल यो पनि लेखिदिनु पर्यो बिकज यो किन लेखेको भन्दाखेरि यो होल प्यासेजै साराको बारेमा छ क्या सो त्यही भएर चाहिँ वी आर गोइङ टु फर्स्ट को जुन त्यो मेन प्यासेज हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टाइप शीट हुन्छ नि त हैन सो फर्स्ट
मिडल अनि लास्टबाट एउटा एउटा एटलिस्ट सिलेक्ट गर्नु चाहिँ पर्छ अनि हामीले 20 अथवा कति हुन्छ 18 हुन्छ क्या यसको मार्क्स यसै रिडिङमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ सो त्यसै कारणले वी आर गोइङ टु टार्गेट 60 वर्ड लिमिट 70 को वर्ड लिमिट हुन्छ 60 वर्ड लिमिट गर्यो भने 90 स्कोर गर्ने चान्स हाई हुन्छ भनेर एउटा सरले भन्नुभएको थियो फेरि त्यो कुरा चाहिँ हैन सो वी गना अब फलो भएको कुरा हैन सो हाम्रो 41 वर्ड्स भइसकेको छ सो वी जस्ट गना गो देयर एन्ड सेमी कलम राख्दिम हैन So while भन्यो हैन during social transformation this idea was notably advanced by among commenters हैन अनि despite the resistance the fact that her vision was the notion left lasting impression यो गर्दाखेरि कति हुन्छ वर्ड्स हेर्नु पर्यो हैन यो टन्नै हुन्छ जस्तो छ हैन अब हामीले घटाउनु पर्छ वर्ड ल 81 भइसक्यो वर्ड हैन तर अब घटाउनु पर्यो हैन किनभने वर्ड लिमिट हामीले 60 राख्ने भनेको थियो सो while the concept new this idea पनि नगरौँ यसमा duration लाइक सेमी कलम राख्दिम न हैन सेमी कलम राख्यो अनि ल while यो भयो हैन सेमी कलमको सट्टामा कमा गरेर एन्ड पनि पर्दैन होला हो दुईटा मात्रै वर्ड लिँदाखेरि नै हाम्रो अलरेडी 60 भइसक्यो हैन तर सरले चाहिँ एटलिस्ट तीनटा जस्तो लेख भन्नुभएको थियो सो while the concept new language is written हैन सो अब सिलेक्ट गर्दिम है त अनि लास्टमा फुल स्टप लेख्नु बिर्सिनु भएन यसमा अब मार्क्स हेरौँ हामीले खासै उस चाहिँ भोकाबुलरी चाहिँ चेन्ज गरेन व्हिच आई शुड ह्याभ हैन किनभने भोकाबुलरी चेन्ज गरे भने रिडिङमा स्कोर आउन हेल्प गर्छ र 90 ल्याउनुको लागि पनि ट्याक्कै कपी पेस्ट गरेर चाहिँ आउँदैन मार्क्स सो कपी पेस्ट गर्ने हैन गर्न चाहिँ हैन अब सेन्टेन्सहरु तर दुई चारवटा सिनोनिम्सहरु चाहिँ राख्नै पर्छ हैन हाई स्कोरको लागि र हामीलाई चाहिएकै सुपिरियर स्कोर हो सो वी शुड ह्याभ डन दैट वी haven't done it अहिले बट नेक्स्ट क्वेशनमा वी आर गोइङ टु डु इट ओके सो स्कोर दिइरहेको छ एआई ले हैन आई नो राम्रो स्कोर चाहिँ नआउला हैन ओके सो 9 मा चाहिँ हाम्रो 6 आएको छ र यो एप युनिको स्कोर सिस्टम पनि अपडेट भएको छैन किनकि हाम्रो समराइज रिटन टेक्स्टमा 9 मार्क्स होइन हाम्रो 18 to 20 मार्क्स चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ अहिले आफ्टर अगस्त 7 को चेन्जेस हैन 2025 सो वी जस्ट गोना गो विथ इट ओके अब हामी वी गोना प्र्याक्टिस न्यू क्वेशन उसले के भनेर दिएको छ मलाई एक्चुअली हेर्नु पर्यो What did it say? Oh, so comma चाहिँ मैले comma पछि बट लेखेको थिए सो दुईटा क्वेशन दुईटा मेरो प्यासेज लेख्ने बित्तिकै उस भएको थियो के अब तपाईहरुलाई के देखाउनु अलिकति राम्रोसँग पनि देख्दैन होला बट सरहरुले चाहिँ अब सरहरु मतलब लाइक यु नो क्लासहरु लिँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्स सेकेन्ड सेन्टेन्स अनि थर्ड सेन्टेन्स भन्नुहुन्छ तर मैले फर्स्ट सेन्टेन्स र सेकेन्ड सेन्टेन्स लिने बित्तिकै इट वाज लाइक 81 वर्ड्स को अनि इम्पोर्टेन्टै थियो के त्यो वर्ड्सहरु सो त्यही भएर मैले सरहरुले भनेको कुराहरु पनि फलो गर्दै मैले while लेखेर एउटा सेन्टेन्स लेखे अनि कमा गरे अनि मैले बट लेखे अनि त्यसपछि अर्को सेन्टेन्स जोड दिए 61 को वर्ड लिमिट भयो पर्फेक्ट दैट्स इट यु नो अब वी गोना मुभ अन अर्को क्वेशनमा एप युनिमा चाहिँ तपाईले डिफिकल्टी लेभल सिलेक्ट गर्न मिल्छ र डिफिकल्टी लेभल सिलेक्ट गरेर तपाईले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ सो आई एम सिलेक्टिङ सो आई एम सिलेक्टिङ अलिकति के भन्छ मिडियम टु हार्ड लेभलको क्वेशन्सहरु बिकज इजी क्वेशन त एभ्रीबडी क्यान डु इट एन्ड लाइक इट्स प्रिटी इजी टाइप यु नो ओके सो सबभन्दा सुरु मैले ल अब हार्ड भनेर क्वेशन भनेर आएको रहेछ हैन सो यो सीपी स्नोज एसे रे हैन एड्रेस द डिभिजन बिट्विन साइन्टिस्ट रे हैन ही आर्ग्युड भनेर अब त्यो मान्छेलाई उसको प्रोनाउन आयो हैन सो एकैचोटी हामीले ही आर्ग्युड भनेर चाहिँ समराइज्ड टेक्स्टमा नलेखेको बेस्ट बिकज ही भनेको को थाहा त हुनु पर्यो नि त नाउन हुनु पर्यो नि त प्रपर नाउन टाइप शिट अनि स्नो एम्फसाइज द इम्पोर्टेन्स भयो हैन यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड सेन्टेन्स हुन सक्ला हैन अनि डिस्पाइट हिज फोकस्ड combining humanities education would be equipped skill needed tackle problem global problem is no acknowledged cultural divide argued opportunities without scientific background address inequality is no advocated distribution of educational resources is no perspectives remain specialization gap between scientists literacy collaboration discipline complex global challenges फेरि यहाँ पनि global challenges को कुरा भएको छ हैन अनि balance education अनि humanities science essential developing individuals effectively navigate
conclusion division between two cultures, literary scientific challenges poses. His emphasizes scientific literacy while recognizing value of humanities is applicable today by bridging gap, promoting world. So it's basically complex problem को पनि कुरा भएको छ र ग्लोबल को कुरा पनि भएको छ ल सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट सेन्टेन्सलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दियौँ हैन कपी गरौँ यता जाउँ हामी हैन वाइल लेख्दियौँ हैन त्यहाँबाट यस्तो गर्दियौँ हैन जस्तो मान्छेहरुको नामहरु अनि डेज अफ द वीकहरु अनि अरूहरु प्रपर नाउन हुन्छ नि जुन अब कन्ट्रीको नामहरु चाइना अमेरिका त्यस्तो कुराहरु चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ डु नट राइट इट इन लोअर केस अलवेज क्यापिटल दैट ओके अनि कमा गर्ने अनि त्यसपछि डिभिजनको कुरा गर्नु भएको छ हैन चाहिँ he believed harmonious integration of both cultures would enable societal progress ल यो गर्दै भने किनभने यहाँ चाहिँ integration of both भनेको छ अनि हामीले फर्स्ट सेन्टेन्समा पनि कुरा गरेको छ intellectuals and scientists भनेर गरिएको छ so we're gonna do that comma हैन अनि he believed भन्नु पर्यो हैन harmonious अनि त्यसपछि हाम्रो सेमिकोलन गर्दा पनि हुन्छ बट गर्दा पनि हुन्छ हैन सो कति भयो हाम्रो वर्ड काउन्ट अहिले 32 भएको छ सो वी आर स्टिल अन द सेफर साइड अघिको क्वेशनमा हाम्रो दुईटा सेन्टेन्स लिने बित्तिकै इट वाज 81 सो अहिले चाहिँ हाम्रो वर्ड हाल्नु मिल्छ बिकज वी आर ओन्ली एट 32 वर्ड्स हैन सो 60 जति बनाउनु पर्छ 90 को लागि हैन त अब हामी हाम्रो थर्ड सेन्टेन्स पिक गरौँ जुन चाहिँ यो हाम्रो आइडियाहरुलाई पनि कनेक्ट गर्छ फेरि जे पाइ त्यही सेन्टेन्स पनि सिलेक्ट गर्नु अलि मिल्दैन त्यही भएर हामीले स्किम गर्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन हेरौँ है त ल सोसाइटल प्रोग्रेस हैन 55 चाहिँ हाम्रो वर्ड काउन्ट छ आई थिंक हामीले अझै 5-6 वटा हाल्दिनु मिल्थ्यो कि सानो एउटा एकदमै छोटो खालको सेन्टेन्स हेरौँ हैन त्यो छोटो खालको सेन्टेन्सलाई हामी एड गर्दियौँ न हैन भनेर फुल स्टप गर्दियौँ यहाँनिर प्रोग्रेस अनि सेमिकोलन चाहिँ त्यहाँ नराखेर I'm thinking like semicolon लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नलेखेर 63 भनेपछि पर्दैन he believed that a harmonious integration of both cultures was necessary for societal progress comma and he recognized the value of the humanities and semicolon अनि by bridging this gap so यो मिल्छ कि मिल्दैन के सरहरुले चाहिँ सेमिकोलन अनि चारवटा सेन्टेन्स जोड्दाखेरि अहिले हाम्रो समराइज रिटन टेक्स्टमा हामीले चारवटा सेन्टेन्स जोडिरहेको छ हैन अर्को चाहिँ एउटा त्यो फर्दर मोर ओभर भनेर पनि गर्नु मिल्छ तर आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु फलो त्यो फर्दर मोर टाइप शीट हैन सो आइ एम जस्ट लाइक ट्राइङ टु फोकस त्यो कमा वाला टाइप शीट के सरले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि while फर्स्ट सेन्टेन्स सेकेन्ड सेन्टेन्स सेमिकोलन कमा एन्ड थर्ड सेन्टेन्स गर्नुभएको थियो तर बिकज आई एम जोडिङ यो वाला जुन त्यो सानो सेन्टेन्स छ नि हैन त्यो सेन्टेन्स चाहिँ माथिको बीचको प्यासेजमा थियो के तर इट्स अलराइट आई थिंक आई क्यान पुट इट इन द लास्ट साइड बिकज आई जस्ट वान्ट टु प्ले इट सेफ यु नो व्हाट आई मिन किनभने हल्का बिग्रिन सक्छ नि त अब योमा चाहिँ वी आर गोइङ टु चेन्ज एउटा दुईटा वर्ड्सहरु सो दैट हामीले सिनोनिम्स हालिन्छ है त ल while CP Snow's essay हैन त्यो द टु कल्चर एड्रेस्ड द डिभिजन बिट्विन एड्रेस्ड लाइक के भनिन्छ अर्को उसमा एड्रेस गर्यो भनेको रिभिल्ड द डिभिजन रिभिल्ड भन्न मिल्छ It's like we don't want to हैन सिनोनिम हाल्दाखेरि we don't want to change the meaning of the content के this is so important just because हैन हामीले सिनोनिम हालेछ is not going to guarantee we're going to get good marks त्यो सिनोनिम हाल्दाखेरि the meaning of the content should not be changed you know what I mean so त्यस्तो खालको हुन्छ के अलिकति हैन इसेन्शियल ल मैले रिभिल भनेको थिएँ मैले रिभिललाई चाहिँ लेख्दिन किन रिभिल भनेको देखाउनु हो नि त हैन एड्रेस भनेको you know what I mean like so यस्तो खालको कुरा हुन्छ अनि आई डोन्ट वान्ट टु रिस्क मेरो मार्क्स एक्जाममा बिकज इट्स लाइक सानो मार्क्स पनि सो के भन्छ अरे इम्पोर्टेन्ट टाइप शीट के मैले दुईटा सिनोनिम चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ हैन अझै एउटा गरौँ क्या है वी क्यान गेन अ कम्प्रिहेन्सिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ वी क्यान गेनलाई के भनिन्छ वी क्यान एआईको स्कोर चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस स्कोर पनि गर्नु मिल्छ अनि अमेरिकन पनि गर्नु मिल्छ है देख्नुभयो तपाईहरुले मेरो चाहिँ यसमा 8 आयो 9 मा ओके पर्फेक्ट कन्टेन्टमा 3 आउट अफ 3 फर्म 1 आउट अफ 1 ग्रामर पनि 2 आउट अफ 2 भोकाबुलरी पनि 2 आउट अफ 2 पर्फेक्ट सो मैले बुझे सो मेन भनेको तपाईको यो
वर्ड लिमिट चाहिँ 60 चाहिँ हुनु पऱ्यो है 60 भन्दा 70 नै चाहिँ हुनु भएन अलि रिस्की हुन्छ भन्नुभएको थियो सरले समराइज गर्ने हो नि त रिटर्न टेक्स्टको होइन सो त्यही भएर ए वेट 75 हुन्छ माई ब्याड लाइक सरी यार समराइज रिटर्न टेक्स्टको चाहिँ 75 हो वर्ड लिमिट बट इट्स अलराइट वी आर अन द सेफर साइड 60 63 64 नट 64 बट लाइक 60 को रेन्जमा चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्छ हामीले किनभने छोटो समरी लेख्ने हो कि होल प्यासेजको होइन छोटो समरी लेख्दाखेरि मेसेज पनि त्यतिकै डेप्थमा कन्भे हुनु पर्यो क्या टाइप सिट होइन ल यो भयो समराइजेसन टेक्स्ट हामीले कतिवटा गर्यो 2टा गर्यो होइन त ल अब राइट फ्रम डिक्टेसन गरिन्छ हामी भ्यालु के भयो मेरो क्यामेरा 00 देखाइरहेको छ 4 सकिन लाग्यो जस्तो छ यार गाइज ल गाइज अब म पढ्न त यस्तै हो पढ्ने नै हो होइन म पढ्छु नै होइन तर अहिले चाहिँ मेरो क्यामेरा डाइ भइरहेको छ सो आम गर्न क्लोज यहीँनिर तपाईँहरूलाई बाई बाई भन्छु इफ मैले फोनदेखि भ्लग गरेँ भने गरेँ तर फोनदेखि अलिक क्वालिटी राम्रो आउँदैन सो यु नो व्हाट आई मिन बट थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू यहाँ बसेर मेरो स्टडी हेरिरहनु भएको थियो र तपाईँले पनि पिटीमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ लाइक यु नो जस्ट सपोर्टिङ मलाई मेरो जर्नी मलाई whatever you know I love you bye for now भयङ्करमा चाहिँ I'm going to react होइन just wait for me okay I'm gonna do it